Probably we are going to discuss a most interesting chapter and most difficult one also. Lot of dynamics, mechanics involved in this ballistics. Few definitions in the ballistics chapters. What is ballistics? By the time from the figure or the photographs you can know, understands this thing, what is ballistics. Ballistics. This definition is very important because just very short and precise. Ballistics is the science of the motion. Science of the motion of projectiles. It is divided into three. First, external ballistics, internal ballistics, and terminal ballistics. And in our language, that is wound ballistics. Hey, kotha bolis keno? Wound ballistics. So, interior ballistics, wound ballistics here, actually in ballistics science, there is not wound ballistics. Wound ballistics is special things for us or medical experts. So, here is a terminal ballistics. Terminal ballistics means when the projectile hits the target. Hits the targets. তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে কি ইন্টেরিয়র ব্যালিস্টিক্স, ইন্টারনাল ব্যালিস্টিক্স, এক্সটার্নাল ব্যালিস্টিক্স। আমি একটু হয়তো ব্যালিস্টিক্সটা ভেরি long chapter, my favorite chapter, head injury and ballistics. So naturally, I may take a few classes. But anyway, external ballistics. Now you see these things. What is internal ballistics? What is external ballistics? And what is terminal ballistics? You see, exterior ballistics or external ballistics. That is means actually the study of the projectiles through air after expulsion. After expulsions. Interior ballistics is the study of the projectiles in the gun. In the gun. তাহলে projectiles আমি আর বলে দেবো, জাস্ট একটি আমি ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না, যে কোনো কারণেই হোক খুলছে না। তো তাহলে কি হচ্ছে গান ফায়ারিং, এই যে একটা জাস্ট টিপিক্যাল, এই জাস্ট এ প্রোটোটাইপস, নাথিং রিয়েল হিয়ার, বাট not available. The typical prototypes are not available here, particularly from the boys. They may understand and recognize some guns from the look. So I shall discuss later. So here, this interior ballistics, actually what the things after firings, before firings, gun is still. Just after firings, when the targets, the pin hits the trees, then starts the interior ballistics. First, actually the movement through the barrel of the guns, the bore of the guns, then outside the guns. From but wound ballistics, again I said these things, the terminal ballistics is the last word. Internal ballistics, external ballistics, terminal ballistics. Here in our language we call, because we see the patient or the wounded persons, we see the wounds, and from there we give our opinion. What opinion we have to give? What kind of gun was used? How much distance the fire was shot? And particularly what type of ammunition was used? All these things, what was the angle of the shots? Particularly these three things, four things we will have to give opinion only from examinations of the wound. That maybe in the surgery sections, because actually not all these things, all the wounded persons where the firearms injury dies in the spots, they come for the treatments, and surgery is always required. In that case, surgeons have the immense duty, so many specific duty in case of this firearm injury. So naturally, the ballistics or this firearm injury is very important for all these doctors to understand, because these detections, these opinions is very important for the police and the court also, these things. Well, I shall discuss. You know the name of the Happy Heart, this very young, the Kennedy, John F. Kennedy, খুব famous persons, জানো নিশ্চয়ই যে কি আছে, he was assassinated, তাই না? American president assassinated. It's very ballistics is important. What I am discussing these things because we'll have to say these things. Okay? What was the gun used? What distance the fire was shot? From what direction fire shot was particularly the fired? And what kind of the ammunition were used? What kind of bullets? So all these things, particularly even if it's not these things, particularly the angles and distance we'll have to say, because that indicates the particular, that spots the assailant. Assailants. So John F. Kennedy, in that case, there are two flaws
because actually he was first undergone the surgery and surgeons did not know their duty regarding this ballistics injury, so they missed and the assailant was not spotted because there are tall buildings both sides of the road. Actually, which side the fire was shot, they could not detect because only of this fault they did the surgery without actually checking the wound in details. That's why that was missed, the site and the direction. So anyway, wound ballistics can be considered as subdivisions. That means it's terminal ballistics when the projectiles hit the target. Not necessarily the target is a target, that may be solid, that may be some other things, but here in cases of the targets is a human body. So naturally, we study this wound ballistics is of immense importance for us to study how the bullets or projectiles behave inside the body after hitting the target. That is the most important thing. So naturally, we'll have to see the thing, dissections, all these things, directions and their characters, all the injuries, the side injuries, actually we shall discuss later, but it's not scope of these things. So, tarpore evare naturally is very simple things. Gun is not simple. Another thing is gun may be firearm, may not be firearm. তাহলে বলতো একটা firearm নয় এমন গানের নাম বলতো। First thing is, you see these things, firearms. What is the firearms? You see, this is firearm, any instruments which discharges missiles, the expansive forces of the gases produced from these things, the burning of the gunpowder. তার মানে সবসময় হয় কিন্তু যখন করার পরে gunpowder produces, the burning of the gunpowder produces enormous amount of the gases that actually creates a enormous pressures in the chambers, and that pushes up the projectiles in high velocity. So all these things is important. That is a firearm. So projectiles can be fired from the guns without the burning of the gunpowder. Yes, that gun, সবাই জানো, মেলায় বেলুন ফাটিয়েছো কি? হ্যাঁ, কোনো ইন্টারেস্ট নেই, মোবাইল ছাড়া কোনো ইন্টারেস্ট নেই, তাই তো নাকি? বেলুন ফাটিয়েছো, কজন ফাটিয়েছো? ফাটিয়েছো তো? কি গান? কি গান? এয়ার। তাহলে এয়ার গানটা প্রজেক্টাইলটা যাচ্ছে কি করে রে বাবা? এমন কিছু জিনিস হয়েছে। ইয়েস, ওই প্রজেক্টাইলসের যখন অন দ্য ব্রেকিং অ্যান্ড জাস্ট লোডিং, জাস্ট ককিং, so naturally the air is compressed inside the guns, and when these things trigger these things, that air pressure pushes up. These things in the Adivasi tribals also, probably the bow arrow using from mouse, they also these pressures are similar. The same mechanics actually applied here. So naturally, he thinks gun may not be firearm. Gun may not be firearm. So firearm definitions is that is the firearm which for this actually which produces the create the pressure with the burning of the gunpowder or explosives. So naturally this is the forensic ballistics. Forensic means actually we are discussing the forensic class. Forensic application means actually all this knowledge, our opinion, is utilized during the trial of a case, criminal case, all these wounded cases. So that is the forensics when it is used in the law course, in the trials. So naturally that can be science, physics, chemistry, digitals. Just before coming here, and the teacher was also discussing these things. So what is the difference between forensic science and forensic medicine? Open confused. Even the court, police, all that they're very confused about this. Forensic science, yes. The basic is forensics. আমি আগে বলেছিলাম যে ফরেনসিক মেডিসিনস বা ফরেনসিক কাকে বলে। বেসিক ইজ ফরেনসিক্স, the medicines is related to the particularly how are these medicine human body wounds and other examination. And science, it considers actually concerns with all the science subjects, physics, chemistry, biology, computer science, and all these things is important because what we actually send to the forensic laboratory as a sample, and that will be analyzed there in the forensic science, that is forensic science. But it is also a part of medicine, medical science is a part of science because all those things are utilized for the purpose of the law. Then whatever it is, these things, any knowledge, that is forensic. So naturally here the forensic medicine, our medical knowledge, medical science knowledge is utilized for in a dispute, in any case in the court of law.
So এখন these things আর wound ballistics definitionটা দেখে নাও, already আমি বলেছি terminal ballistics, wound ballistics, how the projectile behaves after hitting the targets that may be solids, and that important things we shall discuss later. তো আমরা যখন হচ্ছি মেনলি আমি খুব বেশি ডিসকাস করবো না, বাট wound ballistics the details discussion is essential, otherwise we cannot give opinion because we do get only cases only. We never seen these things who fire who and what gun were used. Only we see the patients, we see the body with these things. From there we'll have to give opinion. But how we give opinions? How actually these things given? That importance of the knowledge of the ballistics. Ki ballistics knowledge দরকার সবগুলো, exterior ballistics, interior ballistics, as well as the terminal ballistics. All these things is important. Only after that you can do these things. So naturally that's why working knowledge, human body আমরা উনটা দেখলাম, কিন্তু working knowledge of this about things আমরা নাহলে বলতে পারবো না which gun was used, what ammunition was used, আমরা বলতে পারবো না. So working knowledge is important because the many guns actually generates a different type of force. One gun, military rifles can kill a targets even the 5 kilometers at the distance, and some revolver pistols only 200 years or 300 years distance. So naturally the distance is, the target distance is very limited. The different gun behaves differently. So knowledge of the gun or firearms is also essential. তো দেখো এখানে আমাদের মেন পারপাসটা আমি বারবার বলেছি টার্মিনাল ব্যালিস্টিক্স, উন্ড ব্যালিস্টিক্স, কিন্তু এগুলো আমাদের দরকার যখনই আমরা উন্ডটা দেখবো. The characters of the wound is very important, and from there only we will have to derive the opinion. তাহলে কি আছে? That there are factors which influences the characters of the wound. What are those? You see, first things. So, first thing is gun, important, which influences actually the characters. Then ammunitions, the cartridge, bullets, all these things. Then length of the barrel, আমি একটু ডিসকাস করেছি এখানে, এগুলো নিয়ে এসেছিলাম, এগুলো সব একটাও ভালো নেই, একটাও কাছাকাছি নয়. Length of the barrels, muzzle velocity is very very important. This half mv square is the main things, the determinants of the wounds. Half mv square জানো নাকি, kinetic energy is equal to half mv square, এটা মনে আছে তো? হ্যাঁ, ভুলে যাবে না. It's very very important here also, all these things, half mv square. তো এখানে আছে muzzle velocity. তারপর কি আছে shape, size, number of projectiles actually is some gun fired pellets, some gun fired bullets. The rifle fire bullets single, some gun fires pellets, that is shotguns or the guns. And distance and angle of firing, আবারও বলছি characters of the wound will be different. Human tissue density, elasticity, etc. is very very important. Liver injury একরকম, হার্টের ইনজুরি একরকম, স্কিনের ইনজুরি একরকম, ব্রেনের ইনজুরি একরকম. So all these things, characters of the tissue, because the same velocity of the guns, if it pierces this thing, that is causes different kinds of damage to the tissue. If it is solid tissue, that will be different. If it is lung tissue, that is different. That's why the bomb blast injury is different from the bullet injury. Suppose these things, bomb blast is the airy tissue or spongy tissue damaged maximum in bomb blast injury, but that is the least damaged in the bullet injury. That is a typical mechanism, actually we shall discuss later. তারপর কি আছে posture of the body, naturally খুব ইম্পর্টেন্ট. এটা হয় বুঝতে পারি না আমরা কখন, actually when that person was stooping, anyway nobody is actually taking the bullets in the bare chested like these things. That somebody is trying to run away, some person is stooping, some person these things. So naturally injury of the bullets angle will be different, so characters of the wound will be different. We'll have to say somewhat these things. Yes, that is the positions of that time. First playing, so naturally that's a playing, running, or always actually trying to evade the bullet injury. So naturally that depends. তারপর আরেকটা আছে wearing apparels, খুব ভালো করে মনে রাখো. That is actually faced immense problems during a gunshot case. That is a very young girl of 15 years who was actually, she was probably they said these things, actually she shot herself, but anyway that surgical departments, they removed the wearings. Police did not care to store the wearings. So naturally that was very very different whether it was short, contact shot or distance shot, because wearing was missing. Wearing is so important. That also these things poses a problems. That is a border security force. They are actually, when actually that was a very
simple accidental firing, but they said these things actually he was fired by the some Goruchur. So anyway, but yes, you have to give opinion. Ultimately, I said this thing, it was accidental firings for the same. So then intervening objects, মানে কি হতে পারে intervening objects মানে কি রকম? Actually wearing apparels, that may be things. Wearing apparels are things. There may be bullet vest that may be pierced, and that may pierce the glass wounds and then hit, particularly cars. If anybody fired from the upon the cars, from the windshields, that first things they pierce the windshields, then hit the body, and so wound will be different. Again, we never see that he was fired and the particular on the spot. We only see the either the living body on the surgical OT or in our dead body in the mortuary. So from there on examination, we'll have to see all these things. So তাহলে এইগুলো ফ্যাক্টরস, এগুলো সবগুলোই কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করে, সবসময় এটা মাথায় রাখতে হবে, এবং দ্যাট নলেজ ইজ এসেন্সিয়াল, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট জেনারেট ইউর good opinion, scientific opinions. You will give you the wrong opinions. You will misguide the police and investigations. They will actually go in the wrong directions. So first of all, thing, working knowledge of the gun, fire. আমি এয়ার গানটাকে বাদই দিচ্ছি, এয়ার গানটা পরে খুব বলবো। এয়ার গান causes a very little fatality, but it may cause fatality, but still that is nothing. তো গান, দেখো গানে কি হয়, তিনটে পোর্শনস থাকে। দেখো গানের একটা জিনিস, আচ্ছা একটু খারাপ দেখেই নেই, ধরো এসেনশিয়ালস তিনটে জিনিস, আমি তো ওটা নিয়ে আসিনি। ফার্স্ট হচ্ছে কি জিনিসটা, ব্যারেল। এখানে বলা আছে যে ব্যারেল, তারপর কি হচ্ছে যে বাটস ট্রিগার্স, তারপরে হচ্ছে দ্য ব্যারেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড দেন থিং, এই ব্যারেলের কতগুলো জিনিস কিন্তু খুব মনে রাখে। দেখো এটার কিন্তু ব্যারেলটা অনেকটা লম্বা। দিস ইজ অলসো হ্যান্ড গান, এর ব্যারেলটা খুবই ছোট। এটা কি দেখে বলতো কি এটা? হ্যাঁ, রিভলভার, পিস্টলস, কি এটা? কি কেউ বলতে পারবে? হ্যাঁ, পিস্টল। কি করে বললি? ইটস নট রিভলভার, ইটস নট রিভলভার। ডিসকাস করবো। তো কি বলছি আমি, দেখ ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে ব্যারেল। এবারে ব্যারেলের এই ব্যারেল বলছি যে ব্যারেল এন্ড অ্যান্ড বিচ এন্ড। এই ব্যারেল এন্ডের কি আছে, সাপোজ এইখানের একটা জিনিস খোলা যায় কি, কোনটাই খোলা যাচ্ছে না। এনিওয়ে ব্যারেল এন্ড একটা যে মাজেল এন্ড, একটা বিচ এন্ড। এইটা হচ্ছে মাজেল এন্ড। মাজেল এন্ড মানে একদম লাস্ট যে পজিশন, মাজেল এন্ড। আর বিচ এন্ড যেখানে অ্যাকচুয়ালি কার্ট্রিজটা কিন্তু লোড করা থাকে, দ্যাট ইজ দ্য ব্যারেলের লাস্ট পোর্শন, দ্যাট ইজ এ চেম্বার। তাহলে বিচ এন্ড, তাহলে বিচ এন্ড এই জিনিসটা আছে। তার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিড, আর একটা কথা হচ্ছে লিড, কারণ অলওয়েজ কার্ট্রিজগুলো, পার্টিকুলারলি শর্ট গান কার্ট্রিজটা অনেকটা মোটা হয়, তো কার্ট্রিজটা লজ করতে হবে। সেই লজ ব্যারেলের পোস্টেরিয়র পার্টে যখন কার্ট্রিজটা যেখানে লজ করবে সেটাই যাই যে চেম্বার। অ্যান্ড চেম্বার থেকে যখন বুলেটটা যাবে বা গানগুলো যাবে, তো ন্যাচারালি আলটিমেটলি দ্যাট লিড টু ন্যারো এন্ডস, দ্যাট ইজ কল্ড আ লিড। খুব বেশি করতে পারবো না, ছবিটা আবার মিস হয়ে গেছে, যাকে বিচ এন্ড। তারপর ন্যাচারালি এবারে বোর কাকে বলে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ বোর ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দোজ থিংস। বোর দেখো এই ব্যারেলের ভিতর থেকে নট অল পার্ট অফ দ্য ব্যারেল ইজ ইম্পর্টেন্ট। বোর ইজ, দেখো ওখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, বোর ইজ দ্যাট পার্ট অফ দ্য ব্যারেল থ্রু হুইচ দ্য প্রজেক্টাইল ট্রাভার্সেস। তাহলে তার আগে কিন্তু ব্যারেলের পেছন দিকে কি থাকে, চেম্বার, যেখানে কার্ট্রিজটা হোল্ড করে। তো তারপরের পোর্শনটা কি হবে, তারপরে একটু লিড, তারপরে জেনারেলি প্রজেক্টাইলসটা আফটার ফায়ারিং প্রজেক্টাইলসটা বুঝে যাবে। তাহলে দ্যাট পোর্শনস থ্রু হুইচ দ্য প্রজেক্টাইল ট্রাভার্সেস, দ্যাট ইজ বোর। দিস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ বোর। এই বোরের কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, এগুলো তো ফেক্স ঠিক মতো করা হয়নি সায়েন্টিফিক্যালি। দ্য বোর ইজ সো ইম্পর্টেন্ট এখানে বলেছে। তো গান কিন্তু এই বোরের উপরেই কিন্তু ডিভিশন, ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য গানটা কিন্তু বোরের উপরে অনেকভাবেই করা যায়। এটা স্মল ফায়ার আর্মস, এটা হ্যান্ড গান বলি, তারপর শোল্ডার ফায়ার গান, সেটা বলেছি পরপর বলে। শোল্ডার ফায়ার যেগুলো বড়, যেগুলো আর ধরো বিগ গানস, যেগুলো আরও বেশি ক্যাননস যেগুলো আছে, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি দের ইজ ডিভিশন ক্লাসিক্যাল, সেগুলো নয়। কিন্তু মেন ওয়ার্কিং নলেজ ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ পার দ্য বোর অফ দ্য গান অ্যান্ড লেন্থ অফ দ্য ব্যারেল। Longer the barrel, higher is the distance of the higher is the distance of the
বুলেটস যত বেশি দেখবি তোমরা দেখবি অ্যাসল্ট স্লিপার রাইফেলসগুলো অনেক লম্বা ব্যারেল because Newton's law, again these things. So naturally force working on that particular object, so longer the distance, that produces more accelerations and more power. So naturally barrel এর ভেতর যতক্ষণ ওটা কিন্তু বুলেট ইনসাইড দ্য ব্যারেল ততক্ষণ কিন্তু ইনসাইড দিস থিং ফোর্স কিন্তু অ্যাক্ট করছে. So naturally that is generate more acceleration. So those physics knowledge is actually here. All these things is dynamics and mechanics is very important here. So that's why লম্বা ব্যারেল হয়. যত দেখবি স্নিপার রাইফেলস তোমরা দেখেছো হয়তো কেউ অ্যাটলিস্ট মুভিতে দেখেছো স্নিপার রাইফেলস লম্বা ব্যারেল হয়. আর হোয়ার ইজ পিস্টলস শর্ট হয়. এখানে কিন্তু অনেক জায়গায় শর্ট হয়. এর ফায়ারিং রেঞ্জও খুব কম. রেঞ্জ অফ ফায়ারিং উইল বি ম্যাক্সিমাম ফর দ্য লঙ্গার ব্যারেল গানস বিকজ এগেইন সি দ্য নিউটনস ল, the longer is the force acting upon the projectile produces the more accelerations and more power. So that is very important. So ওই ব্যারেলের ভেতর দিয়ে কিন্তু যাওয়ার সময় কিন্তু ম্যাক্সিমামটা হয়. তারপর এবারে ব্রিজ অ্যাকশনস, আমি ওগুলো বেশি বলবো না. উডেন স্টক হ্যান্ড, সাইডস ম্যাগাজিন. সাইডস তুমি জানো, সাইড মানে যেখান থেকে এটা করে, এই যে এটা এই যে মাছি বলে না, মাছি বলে, আর দেখবি মেশিন গান টেশিন গান সেগুলো আছে. এইটা সাইড, এর সঙ্গে অ্যালাইনমেন্টটা করা হয়. যে জিনিসটা যেখানে সব এটাতে আছে সব, যেহেতু শর্ট ডিস্টেন্সের এটা সবসময় দেখবে এই জিনিসটা আছে, এটার সঙ্গে কিন্তু টার্গেটটাকে অ্যালাইন করা হয়, তারপরে কিন্তু ফায়ারটা করা হয়. তো এখানে আছে সাইডস ম্যাগাজিনস. তারপর তো ট্রিগার, ট্রিগার তো সবাই জানো. তো এবারে সাইজ আর খুব বেশি বলবো না, সাইজ দেখে ছোট গান, ছোটোর মতো সাইজ, হ্যান্ড গান, শোল্ডার ফায়ার গান, এটা বলেছি না বিগ গান, আমি বিগ গান তো আনছি না, দ্যাট ইজ এ ওয়ার সিনারিও, ভেরি বিগ ব্যাটলস. ব্যারেল লেন্থ, শর্ট ব্যারেল, লং ব্যারেল, তারপরে বো, এটা কিন্তু একদম মাথায় ঢুকিয়ে রাখো. একটা কোশ্চেনে যদি করা হয় এটাই করা হয়. That is called, the gun is classified as per the bore of the gun. What is bore of the guns? What is bore of the guns? আগে দেখেছো, that is inside the barrel, তাই না কি? That is inside the barrel through which the projectile passes. তাহলে বোর, এই বোর দিকে হচ্ছে, দেখো কি লেখা আছে, কি কি আছে, দুটো, ভেরি সিম্পল. কি আছে? স্মুথ বোর, রাইফেল. This is the basic classifications of the gun, all purpose that is used. Because the smooth bore gun and rifle bore gun, such as the bore of the guns, এটাই. তারপর বলছি লোডিং, ভুলে যাও, বিচ লোডিং ছিল, এখন ফ্রন্ট লোডিং বলে, নো গান ইজ ফ্রন্ট লোডেড. এই পার্টিকুলারলি ওই যে এগুলো দেখায়, ওই যে এখন দেখেছো বোধ হয় যে মিসাইলস এগুলো দেয়, নামটা কি বলে ওটাকে, যে দেখো না মাঝের ওপর দিয়ে দিয়ে দেয়, তারপর ন্যাচারালি এখান থেকে ফায়ার হয়, সেগুলো ওই গান উঠে গেছে. আগের দিনে গাদা বন্দুক বলতো, সেগুলো উঠে গেছে, এখন একটা বিচ লোডার. অ্যাকশন, সিঙ্গেল অ্যাকশনস মানে একবারই ফায়ার হবে. রিপিটেড অ্যাকশনস মানে বারবার হবে, একবারই শুধু ট্রিগারটা ধরলে বারবার. অল টাইপস অফ দ্য গানস, that may be pistols, yes, the pistols, repeated actions, pistols is there, actually 2 to 3 for, actually there are machine guns, just to pull up the triggers, and so long you pull up the triggers, these things, that keeps the pressure on the triggers, the firing goes on until the magazine is empty, becomes empty, or the belt is empty. তাহলে এইগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল অ্যান্সার, রিপিটিং অ্যাকশনস. এগুলো খুব একটা তোমাদের, আমরা যেগুলো পাবো, আমরা পাবো উনটা. হাউ দিস থিংস, স্মুথ ব্যারেল, ইমেন্স ইম্পর্টেন্স হিয়ার. দেখো স্মুথ বোর কি, স্মুথ বোরটা কি, বোর ইজ পারফেক্টলি সিলিন্ড্রিক্যাল, মানে এইটা ভেতরে এই যে দেখতে পাচ্ছ যে এই জায়গাটা মাজলেনটা, এখানে দেখলে বলছি পারফেক্টলি সিলিন্ড্রিক্যাল, দ্যাট মিনস স্মুথ, এর কোনো রকমের কিছু নেই. আর রাইফেল যখন কাকে বলবো, ইনসাইড স্ক্রু, দ্যাট মিনস there is a series of the things actually that goes in the spiral directions, just like this, screwing actions, and from the breech end to the muzzle end, and that is very very important. Generally 6 to 8 groups are there, just like a screw. If you see the inside of these things, you see these things, there is screw actions. There is land and is groups. মানে গ্রুপ মানে কি, কাটা জায়গা, একটা জায়গায় কাটা থাকবে, একটা জায়গায় উঁচু থাকবে, and that is important. That imparts a tremendous spinning actions on the projectiles and spinning, and that so many things, the dynamics increases. So nice, actually বুলেটে কি হয়, সব প্রজেক্টাইলস গুলো একটু মনে করার চেষ্টা করি, যদি অল প্রজেক্টাইলস দিস থিংস প্যারাবোলিক থিংস, তাই না, সবসময় যায় এরকম হয়, তারপর পড়ে যায়. তো ন্যাচারালি সবসময় যে অ্যাকশনসগুলো হয়, ইট গিভস এ জাইরোস্কোপিক অ্যাকশনস. এই সাইকেলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি কেউ, সাইকেল চালাস, রাইড সাইকেল,
সাইকেল স্টিল থাকতে পারবে, কিন্তু চালালে ঠিক চলছে। কেন? ফিজিক্স। জাইরোস্কোপিক স্টেবিলিটি। যখনই মোশন রোটেশনসে যখনই হচ্ছে তখনই কিন্তু দ্যাট ইভেন্টস দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি গ্র্যাভিটেশনাল মুভমেন্ট। সো অলসো দিস থিং, দ্যাট ইজ দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইম্পার্টস। যখনই বুলেটটা পাস করছে রাইফেলিং অ্যাকশনের জন্য, ইট গেটস এ স্পিনিং অ্যাকশন very fast, 3000 to 4000 rotations per second, very fast, very fast, and that gives it traverses a long distance without falling. That means actually that evades the gravitational force, so naturally it traverses. And as well as আমি একটু আগেই বলে নিই, as well as because of the spinning actions it causes a lot of damage to the body tissue. একটা রাইফেল বুলেট 7টা পরপর যদি হয় মিলিটারি রাইফেলস, কম করে 3-4 জনকে কিন্তু একই সঙ্গে লাইনে থাকলে কিন্তু দে ক্যান কিল। But what is not these things, the pellets or the shotgun bullets or cannon, these things after that they actually stops. These spinning actions, that means drills through the body, drilling action, drills through the body. So rifling is very important. Again these things, there is angular velocity, আর একটা আছে স্ট্রেট ভেলোসিটি। স্ট্রেট ভেলোসিটি গাড়ি ঘোড়া চলছে স্ট্রেট ভেলোসিটি, আর এই যখন দিচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। তাহলে রাইফেল বুলেটে দুটো টাইপ অফ এনার্জি আছে। তাহলে কি কি ডিফারেন্স? নর্মালি শর্টগান যেগুলো হয় ক্যানন বল, একটা ভেলোসিটি স্ট্রেট ভেলোসিটি, আর বিকজ অফ দিস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যানাদার কাইনেটিক এনার্জি I/W²/r, এটা তোমরা পড়েছি I/W²/r, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ভেলোসিটি। That velocity, so rifle velocity, maximum kinetic energy. This thing, rifle bullets contains the high kinetic energy because additions of the two kinetic energy. আমার বলছি একটু চেষ্টা করো, ফিজিক্সটা যদি করো পড়েছি যে এগুলো সবগুলোই কিন্তু সব ফিজিক্সের অ্যাপ্লিকেশন অফ ফিজিক্স। মানুষ মারবো তাতেও কিন্তু ফিজিক্স। ওই যে বললাম না, সায়েন্স যদি কাজে লাগাও খুবই ভালো, আর সায়েন্সে করলে যে ডিভাস্টেটিং, তাই না? সেই সব জায়গাতে এখানেও কিন্তু ঠিক তাই। যার জন্যই আমাদের দেখতে হবে যে কি হয়। ওই যে বলেছিলাম লিভারে একরকমের ইঞ্জুরি হয়, লাংসে একরকমের ইঞ্জুরি হয়, ব্রেনে একরকমের ইঞ্জুরি হয়, ইঞ্জুরি রাইফেল বুলেটে একরকম হয়, পেলেটসে একরকম ইঞ্জুরি হয়, অল ডিফারেন্ট। তো এই জিনিসটা আছে আমাদের। হ্যান্ড গানস একটা দেখি, এবার দেখো, এটা সবাই দেখেছে বোধ হয়। সেটা দেখো না, পুলিশের বেল্টে থাকে, এটা কি বলতো? হোয়াট ইজ দিস? লিখেই তো রেখেছি। হ্যাঁ, কি এটা? কেন রিভলভার বলছো? দেখো, আমি সেটা এক্সপ্লেন করতে লিখতে দিয়েছি। বুলেটসে কিন্তু আলটিমেটলি দিস থিংস, দ্য মেকানিজম অ্যাকশনস অফ দ্য থিংস, একটা জায়গায় লোড থাকে, তারপর অ্যাকচুয়ালি ফায়ারিং ট্রিগার টিপলে ফায়ারিং পিন হিটস দ্য পার্টিকুলার দ্য কাপ, and from there actually the first thing is the burnings of the gunpowder starts from there, that produces the gases, and that gases pressures actually pushes up the projectiles outside the gun. তাহলে এখানে দেখো এইরকম জায়গায় এইটি হচ্ছে রিভলভিং চেম্বার। 4টে থাকতে পারে, 6টা থাকতে পারে বুলেটস। একটা ফায়ার করলে যেটা সিঙ্গেল অ্যাকশন, মানে একটা ফায়ার, যেগুলো কান্ট্রি মেড গানস, আমাদের গানসগুলো আমরা বলি ফ্যাক্টরি মেড গান, কান্ট্রি মেড গান। কান্ট্রি মেড মানে এখন সবাই ঘরে ঘরে বন্দুক বানাতে পারে। কান্ট্রি মেড করে ওই প্রিসিশনস, ওই মেকানিজম থাকবে না। ওখানে কি করে, ওই রিভলভিং আছে কিন্তু একটা ফায়ার করো, আবার একটু ঘুরিয়ে তারপর আবার ফায়ার করতে হবে। কিন্তু নর্মালি এগুলো অটোমেটিক রিপিটিং অ্যাকশনস, কিন্তু পরপর ওটাকে রোটেট করতে হবে না, রোটেটিংটা অটোমেটিক্যালি হবে। একটা ফায়ার করলে চলে গেল, আরেকটা ফায়ার, দেন নেক্সট চেম্বার কামস ইন অ্যালাইনমেন্ট। যতক্ষণ না এমপি হয়ে 6টা, যতক্ষণ পরপর কিন্তু রিপিটেড ট্রিগারটা প্রেস করতে হবে। রোটেশনটা অটোমেটিক, সেটা নর্মালি all the police revolvers and other revolvers, military revolvers, the rotation is automatic, but the trigger firing is repeated. সেখানে হয় না। কিন্তু whereas this is a pistol, ওরা দেখাবো পরে, this is a pistols, এখানে কিন্তু অটোমেটিক হতে পারে। একবারই ট্রিগার টিপে ধরে রাখলে কিন্তু পরপর যাওয়ার মতো সিস্টেমস এখানে আছে, সেটা তোমাকে। তাহলে এখানে একটা জিনিস, এই দেখো, এই চেম্বারটা দেখা যাচ্ছে তো নাকি? চেম্বারটা এই যে 1 2 3 4 5 6 লে কালিয়া কটা খাবে, তাই না? পরপর ন্যাচারালি এইখানে কিন্তু এই জিনিসটা পুলিশ পিস্টলসগুলো কিন্তু হবে, the automatic rotation takes place on firing, pulling the targets, যতবারই
টার্গেট করবে ওটা কিন্তু পরপর পরপর একটার পর একটা অ্যালাইনমেন্টে এসে যাবে। এইটা পিস্তল, এই যেটা আমি মোটামুটি এতক্ষণ হাতে নিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি এটা কি। এই পিস্তলটা তো তাহলে বুঝলে কি রিভলভারের সঙ্গে তফাৎ তো এখানে আছে নাকি রে? আছে। এই জায়গাটা দেখো, হ্যান্ডেল ইজ ইম্পর্টেন্ট, সব দেখেছি তাই না, বুঝেছিস? তো হতে পারে interest is important, and now movie and mobiles, now actually everything, actually the knowledge, if you want you can get it very instantly. I don't know, everything is the boys and girls fingertips. আমাদেরকে তোরা এখন বসে বসে চ্যালেঞ্জ করবে না স্যার এটা আপনি ভুল বলছেন, ও দেখছে কিন্তু ওখানে। yes, advantage is this mobile, disadvantage is things, distractions of the attentions from the teachers, that is the things, সেটা করবো না। তো এখানে দেখো এই জায়গাটায় এখানে কি হয়, এর ম্যাগাজিনটা থাকে, এইটা করা যাবে, শুধু এইটুকু দেখানো যাবে। এই ম্যাগাজিনের মধ্যেই বুলেট থাকে, দেখাচ্ছি তারপরেরটাতে কিভাবে থাকে। এখানে স্প্রিং থাকে, অল ম্যাগাজিন স্প্রিং থাকে, বুলেটগুলোকে পরপর পরপর প্রেস করে কিন্তু রাখতে হয়। তারপরে যখন ফায়ারিং হয় একটার পর একটা বেরিয়ে গেল এক্সট্রাকশনস, অ্যানাদার উইল টেক দ্য পজিশনস, অ্যানাদার, অ্যান্ড অটোমেটিক্সে ট্রিগার করলো গ্যাসিয়াস অ্যাকশনস, পার্টিকুলারলি সেমি অটোমেটিক, অটোমেটিক রাইফেলসের গ্যাসিয়াস অ্যাকশন এটা হয়েছিল মেশিন গানসে। এখানে এখানে একটু যাবে, এখানে কিন্তু যাবে। তো এটা কি স্মুথ বোর ও রাইফেল বোর, স্মুথ বোর ও রাইফেল বোর একটা জিনিস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ স্মুথ বোর, এটা যদি স্মুথ বোর হতো তখন মারাই যেত না, কেউ মরতো না। ও বড় যে একটু একটু ফুটো হতো, এ হতো, ব্যাস কিছুই মরতো না, স্ট্যাব ইঞ্জিনের মধ্যে কিছু হতো, কারণ বিকজ ইট ইজ এ রাইফেল, ইট ইজ এ রাইফেল গান। এই ভেতরটা ইনসাইড অফ দ্য পিস্টলস, এটা যদি লংগিটিউডাল সেকশনে দেখো এইখানে করা আছে কি, এই যে দেখো এইখানে একটা বুলেট, এই জায়গাটা চেম্বারে কিন্তু একটা বুলেট এটা আছে না, এই দেখো এইখানে বুলেটটা কিন্তু পজিশন, দিস ইজ কল্ড চেম্বার, দিস ইজ লিড, অ্যান্ড দিস ইজ, দেখো এইখানে দেখো ঘর ঘর করা আছে না, পরপর পরপর রাইফলিং, রাইফলিং, ল্যান্ডস অ্যান্ড গ্রুপস, রাইফলিং, জাস্ট স্ক্রুর মতো এইরকম জায়গাটা আছে। তো এই জায়গাটাতে তোমার, তারপর এই যে জায়গাটাতে আছে এই বুলেটটা ফার্স্ট জিনিস, দ্য আলটিমেটলি দ্য ফায়ারিং পিন ইজ বিহাইন্ড দিস থিংস, বুলেট পরপর পরপর ইজ স্প্রিং, স্প্রিংয়ের উপরে বুলেটগুলো আছে, একটা করলে একটা বুলেট যেই ফায়ারিং হয়ে গেল, দ্যার ইজ এক্সট্রাক্টার্স, বুলেট উইল বি, দ্য কার্ট্রিজ উইল বি এক্সপেলড, দ্য অ্যানাদার উইল টেক পজিশনস, then another fires, another positions. This likes and continues, it depends upon the actions, repeating actions, semi automatic হতে পারে, পিস্তল কিন্তু অটোমেটিক হতে পারে, একবার করলে কিন্তু পরপর পরপর চলতে পারে। তো সেটা আছে, পাশাপাশি দুটো দেখো বুঝতেই পারবে রিভলভার, বাট ওয়ান থিং, বোথ আর হ্যান্ডগান, both are small arms, one is definitely the repeating action is possible, but here this thing, one has got the magazine, another has got the revolver. এইখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং কমন কোয়েশ্চেন, নর্মালি পুলিশকেও করি, সবসময় করি। ধরুন একটা লোক অ্যাকচুয়ালি the one to kill another persons, the two guns were actually supplied, which gun killers, intelligent killers will like to use? কিরে মাথা খাটাতো, একটা কথা তো শুনেছিস প্রায় না, ক্লুলেস মার্ডার, clueless murder, but that is not possible. As per the Locke's principles, always everybody leaves some clue. Whether there is a minute or majors, or that may be crude, very simple or invisible, leaves a clue. Here, definite clue, nobody likes to leave behind these things, any killers, and which gun, if they use, do not leave any clue. Pistol or revolver? কে বললি রিভলভার, কে বললি পিস্তল? দেখো একটা কথা আছে পরিষ্কার কথা, এটা ওদের ভাষায়, মিলিটারিদের ভাষায় বলে খোকা, খোকা মিনস এমটি কার্ট্রিজ। সেটা কোথায় পাওয়া যায়? অনলি ইন রাইফেল গান। রিভলভার এই করো মানে হোয়েন এভার ওয়ান ইজ ফায়ার্ড, দ্যাট ইজ এক্সপেক্টিং ফর দ্য অ্যানাদার উইল কাম ইন টু দ্য অ্যাকশন। তাহলে কি হবে, ওই যে এমটি কার্ট্রিজটা কিন্তু স্পটে পড়ে থাকে। বুলেট আমরা পেতেও পারি, নাও পারি, সামটাইমস দিস থিংস দ্যাট মিনস গন আউট, দ্যাট মিনস কেয়ার্স অন দিস থিং, কিন্তু ওইটি কিন্তু এইখানে পড়ে থাকে।
and that identifies the type of the gun and sometimes identifies the particular gun from which actually that was fired. সেটা খুব লং ডিসকাশনের ব্যাপার। তাহলে কি হয়েছে যে এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। রিভলভারে কার্ট্রিজ বাইরে বেরোয় না, ঘুরতে থাকে, কার্ট্রিজটা ভেতরেই থাকে যায়। তাহলে কি হয়েছে? ক্লুলেস। ফায়ারআর্ম ওয়াজ ইউজড, তাই না? করবি না, ইউজ করিস না, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস নলেজ ইজ সায়েন্টিফিক নলেজ, বিকজ ফর আস ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু গিভ ওপিনিয়ন। না স্যার কিছুই তো পাওয়া যায়নি ওখানে, কিছু পাইনি, এটা বুলেটও পাওয়া যায়নি। অ্যাকচুয়ালি বুলেট মেবি থিংস ইন দ্য ইনসাইড দ্য বডি বাট ইজ কিল্ড or that maybe has gone out through the window. কিন্তু ওইটা যদি না পাওয়া যেত কি হয়েছিল তো বোঝা প্রথমে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, বাট ফায়ারআর্ম ওয়াজ ইউজ, তখন কিন্তু এই জিনিসটা কাজে লাগে। শোল্ডার ফায়ার গান এইটা দেখেছো, এখানে একটা নলেজটা আছে, দুটো গানস পাশাপাশি রাখা আছে। কি আছে? আমি একটা কথা তোমাদের বলেছিলাম, শর্ট গান অর স্মুথ বোর গান। শর্ট গান SHOT, SHORT নয়, ভুলে SHOT, short gun or smooth bore gun. The short gun is always a smooth bore gun. Smooth bore gun cannot fire a bullet. Smooth bore gun আবারও বলছি, বুলেট ফায়ার করতে হলে কিন্তু রাইফেল। যদি কোনো স্মুথ বোর গান সে বুলেট ফায়ার করো, সেই উধম সিং কেস হয়ে যাবে। That go in the erratic directions, that may not be in particular. Rifle give these things always a nose on drives, that means একদম নাক বরাবর যাবে, সোজা যাবে এবং হিট করবে। কিন্তু সেখানে যদি ওটা যদি রাইফেল যদি না থাকে ভেতরে, স্মুথ বোর হয়, তুমি কার্ট্রিজটা ভরে দিলে, ফায়ারও করে দিলে, যেটা কান্ট্রিমেড গানে হয়, রেয়ারলি দ্যাট হিটস দ্য টার্গেট, ইভেন ইন ভেরি শর্ট ডিস্টেন্স, বিকজ বুলেট may go sideways, any directions, and that may not even leave the muzzles, because again this thing কি হচ্ছে, always there must be breech pressure. আরে গ্যাসটা পেছনে প্রেসারটা দেবে তবে তো। So in the revolvers, rifling bullet, this always the bullet is a little larger than the caliber. Now আমি আসছি ওর ক্যালিবার কাকে বলে, বোর কাকে বলে, সেই ডেফিনেশন গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এইটা হচ্ছে দেখো শর্ট গান, এটা হচ্ছে কি সিঙ্গেল ব্যারেল আর ডাবল ব্যারেল, দুটো হয় বেশিরভাগই, দ্যাট ফায়ার্স। এর কার্ট্রিজটা দেখেছো তো নাকি? দেখেছো, আচ্ছা পরে দেখাবো, পরে দেখাবো। চোকিং অফ এ গান, এই একটা পার্টিকুলার কথা শুনে রাখো, এটা শুনবে না। চোকিং কথাটা, চোকিং দুটো হয়, একটা শুনেছি তো অলরেডি। চোকিং কিসে হয়? হোয়াট ইজ চোকিং? অ্যাসফিক্সিয়া পড়ানো হয়নি, হ্যাঁ এমনি সবাই হয়। হোয়াট ইজ চোকিং? কি কি কি? গলা টেপা নয় রে বাবা। হোয়াট ইজ চোকিং? কিরে সাপোজ barrel of a gun, chamber, lid, this is bore, this called is muzzle end. Choking টা কি? এটা খুব first actually what I noticed in Gautam Biswa's book, I wrote to him, I rang him. This is first actually when published. It is actually given wrong in your book. He did not have any idea what is choking. So naturally that thing it was wrongly mentioned. Even in next editions actually he corrected it. So thing is this, choking is these things. দেখো choking এ কি হয়? স্মুথ বোর গান ফায়ার্স pellets, তার মানে ছোট 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 pellets, that may be many, that may be few, that may be, that is bird shot contains lot of small pellets, bird shot, and buckshot মানে যেটা হরিণ টরিন বা একটু বড় অ্যানিমালস, সেখানে তো দুটো তিনটে থাকে, বাট দ্যাট ইজ অল দ্য পেলেটস। পেলেটস গুলো কিন্তু স্মুথ বোর গানেই কিন্তু ফায়ার্ড হবে। তো এখানে কি হয়, এই যে জায়গা দেখো, ইট ইজ কল্ড মাজেল লেন্থ, তাই না? এটা ভালো করে বুঝে নাও, এই আইডিয়াটাই উনি অথার তখন দিতে পারেননি, কেন জানি না, given a wrong direction. Terminal ends of the bore, that is a muzzle end of the bore, is tapering off, very few, either 0.2 centimeter, 0.3 centimeters, 0.1 centimeter. That means
এই জায়গাটাকে একটু ছোট করে দেওয়া হয়, গ্র্যাজুয়াল ট্যাপারিং। টার্মিনাল 1.5 to 2 সেন্টিমিটার, মানে 1 ইঞ্চ বা এরকম জায়গা। এরকম নয় যে পুরো এই জায়গা থেকে করে করে যাচ্ছে, টার্মিনাল এন্ড। কেন? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ দ্য চোকিং? ভেরি সিম্পল, টু রিডিউস। আবার বলছি, পেলেটস অনেকগুলো হয়, আর ওর স্প্রেডটা কিন্তু একদম টর্চ লাইটের মতো হয়। প্রথমে ছোট থাকে, গ্র্যাজুয়ালি যতই যাবে ডিস্টেন্স করবে, ইট অ্যাকচুয়ালি ডিসপারশন ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ দ্য হোল। ওই জন্য বলছি যত বেশি পেলেটস তত বেশি যায়। এটা করার পরে it reduces the dispersions, increases the velocity, but not the range. Distance কিন্তু বেশি দূর যাবে না, কিন্তু একটা জায়গায় কিন্তু পেলেটসগুলো থাকবে, so that it effectively can particularly harm the target. Definitely বন্দুকের উদ্দেশ্য তো হার্ম করা, harm the target, এটাই কিন্তু চোকিং। দিস ইজ কল্ড চোকিং। তারপর আর দুটো আছে, আমি ডিটেলস যাব না, হাফ চোকিং, ফুল চোকিং, কোয়ার্টার চোকিং, তিনটে ইয়ে আছে, ডিপেন্ড কতটা। তাহলে এই যে ডিস্টেন্স, টার্মিনাল পোর্শনসটা, এইটাকে বলে চোকিং। এটা যদি স্মুথ বোর গানেই হয়, রাইফেল বোর গানে হবে না, মনে রেখো, মাথায় ঢুকিয়ে রাখো, এটা কখনোই হবে না। রাইফেল বোর গানে যদি চোকিং করে, তাহলে যে পার্টিকুলার হু ইজ ফায়ারিং দ্য শট, হি উইল বি কিলড, বিকজ দ্য বুলেট উইল backsides from the backsides, because that is not possible. Rifle bullet is so many things. Actually, it's because it imparts the rotate. যতক্ষণ যাবে ব্যারেলের ভেতর দিয়ে, তখন কিন্তু গায়ে ঘষতে ঘষতে যাবে। There will be a friction force which this imparts this rotations. This imparts this. ওই যে স্ক্রুয়ের অ্যাকশনের মতো এগুলো জাস্ট যে ড্রিলিং, যে মোস্ট অফ স্পিনিং, এটা বলে স্পিনিং পেন্সিল লাইক, স্পিনিং পেন্সিল অর ড্রিল লাইক এফেক্ট, এটা কিন্তু ওখানেই হবে। এই চোকিং কিন্তু রাইফেল গাড়িতে হয় না। তাহলে ওটা আমি দেখালাম স্মুথ বোর। সব ওই এতে গিয়ে ব্যাংকে সব গার্ডগুলো, সিকিউরিটি গার্ডটার দাঁড়িয়ে থাকে, তারা সবাই কিন্তু স্মুথ বোর গান নিয়েই থাকে, শর্ট গান। দে ডু নট ইউজ দ্য রাইফেল গান। দেখবে ব্যাংকের সিকিউরিটির কাছে ওই লম্বা লম্বা ব্যারেল থাকে, ওই সবগুলো স্মুথ বোর। একটু দেখবে, দেখাও তো, হাত দিয়ে দেখবে জিনিসটা কি, সিলিন্ডার। এটা অ্যাসল্ট রাইফেল হয়ে যাচ্ছে। আবারও দেখো অ্যাসল্ট রাইফেল, সেগুলো ডিফেন্স মিলিটারি রাইফেলস, ভেরি লং রেঞ্জ, 3 to 5 kilometers target range. It can kill and hit the targets long distance. And sniper rifles even can 7 to 10 kilometers. This thing. So naturally that's very long range. So naturally that is the person. So rifles and handguards are rifle barrels. That is spiral grooves have been cut through the length. এটা তুমি দেখে নেবে। Left twist, right twist, clockwise ঘুরতে পারে, anti clockwise, generally ওই থাকে 6 to 20 grooves, very small grooves. এটা হাতে না দেখালে বুঝতে পারবো না, এগুলো সেরকম ভাবে আমরা পাইনি, অনেকবার চেষ্টা করেছি, পাইনি। এই যে জিনিসটা কিরকম দেখো, কি আছে, ধরো এরকম করে দিলে কতগুলো জিনিস গ্রুপ অ্যান্ড ল্যান্ডস, মানে কেটে ভেতরে কেটে যাচ্ছে, তারপর সেই কাটাটা যাচ্ছে, সেটা কি হবে আলটিমেটলি তুমি দেখো, এইটা হবে এই যে এইরকম দেখতে লাগবে। দেখো স্ক্রুইং আছে, স্ক্রুয়ের মতো, যদি একটা দিক থেকে আরেকটা দিকে দেখো এইরকম দেখবে। আর কি হবে, একটা গ্রুপ আর একটা উঁচু দিক, তাই তো নাকি, কাটা জায়গা। তাহলে এইটা হচ্ছে ল্যান্ড টু ল্যান্ড। তাহলে এইটাকে কি বলে, ল্যান্ডস উঁচুগুলোকে, আর এই যে ডিপটাকে বলে গ্রুপস। এইগুলো খুব ইমেন্স ইম্পর্টেন্ট। কেন? ক্যালিবার অফ এ গান, বোর অফ এ গান। আবারও বলছি, হোয়াট ইজ বোর অফ এ গান? ইট ইজ দ্য ইনসাইড অফ দ্য ব্যারেল থ্রু হুইচ দ্য বুলেট অর দ্য প্রজেক্টাইল ট্রাভার্সেস। অ্যান্ড সেই বোরটা স্মুথ বোরে স্মুথ, রাইফেল বোরে এইরকম কাট গ্রুপস অ্যান্ড ল্যান্ডস হবে। তো এইবারে বলেছি যে ক্যালিবার কাকে বলে, দেখো ডেফিনেশনস। দেখো এখানে ইট ইজ ক্যালিবার, ইট ইজ দ্য মিনিমাম ইন্টারনাল ডায়ামিটার। তাহলে স্মুথ বোরে ইট ইজ পারফেক্টলি সিলিন্ড্রিক্যাল, কোনো জায়গায় উঁচু নিচু নেই, একদম স্মুথ। সেখানে কি আছে, ইন্টারনাল ডায়ামিটার ফ্রম দ্য মাজল টু বিচ, আনলেস দেয়ার ওয়াজ এ চোকিং সিস্টেমস, তাহলে একই থাকবে। এবং সেটা হচ্ছে যে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য বোর। আর ওটা বোর আর ক্যালিবার সেভাবে করে, বোর ক্যালিবার, আর এই যে বলছেন বোর ক্যালিবার আর গজ, অল দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি ওটা কোয়েশ্চেনটাতে এইভাবেই আসে। তো এখানে হচ্ছে মিনিমাম ইন্টারনাল ডাইমেনশন অফ দ্য ব্যারেল, মিনিমাম ইন্টারনাল ডাইমেনশনস অফ দ্য ব্যারেল। স্মুথ বোরে সব সমান, কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু রাইফেল বোরে তখন কি আছে, মিনিমাম আছে, ম্যাক্সিমাম আছে, ইনসাইড দ্য গ্রুপস, যেটা আমরা দেখালাম। তাহলে স্মুথ বোরে কোনো ব্যাপার নেই, রাইফেল বোরে ইন্টারনাল ল্যান্ড টু ল্যান্ড ডিস্টেন্স মিনিমাম। তাহলে ল্যান্ড টু ল্যান্ড ডিস্টেন্স ইজ দ্য ক্যালিবার অফ দ্য গান, দ্যাট ইজ দ্য বোর অফ দ্য গানস, ক্যালিবার অফ দ্য গানস।
6mm গান, 6mm রাইফেল, জেনারেলি পিস্টলস রাইফেল বলে 6mm, বলে 9mm, এটা বলে না, সেটা কিন্তু ল্যান্ড টু ল্যান্ড ডিস্টেন্স, গ্রুপ টু গ্রুপ নয়, ল্যান্ড টু ল্যান্ড মিনিমাম। এটাই হচ্ছে কিন্তু এই যে ঠিক এইভাবে একটা দেখো স্মুথ বোর আছে আর একটা আছে রাইফেল বোর। স্মুথ বোরে কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যাল, পারফেক্টলি সিলিন্ড্রিক্যাল, রাইফেল বোরে ওটা নয়। দেখো কিভাবে হয় বোর, এইখানে একটা খুব কথা আজকেই বলতে পারবো, বোধহয় টাইম আছে। শোনো, বোর আর গজ এটা সবসময় বলে 6mm 9mm, কোনো প্রবলেম নেই। কেন প্রবলেম নেই? 6mm 9mm ইটস ভেরি সিম্পল থিংস। কিন্তু আগেকার দিনে দ্যাট ব্রিটিশ সিস্টেমসে যখন ছিল তখন কিন্তু বোর্ডটা ছিল ওইভাবে বলতো এক্সপ্রেশন ইন ইঞ্চেস, সেটা কিন্তু 1000 ইঞ্চে, 0.000, 1/1000 ইঞ্চ। সেটাতে কোনো ন্যাচারালি কীভাবে হতো, এই যে দেখো এবারে সে হয়েছে যে 12 বোর মানে 0.729, ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি ডিফিকাল্ট। পয়েন্ট কত 729, 0.333, নট 303, রাইফেলও কিন্তু 0.303 বলা হয়, ওই জন্য 303 বলতো আগে পুলিশ রাইফেলসগুলো, সেগুলো বলতো। কিন্তু এইগুলো হতো, কিন্তু এই একই জিনিস মিলিমিটারে এই, কিন্তু এই 12 বোর আর 10 বোর স্মুথ বোর একটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আছে। রাইফেল বোরে তো অলরেডি বলে দিলাম, সেগুলো মিলিমিটারে হবে বোর টু বোর। কি করে বলে বলো তো? আচ্ছা এইটা দেখো, ওই জাস্ট এই জিনিসটা বোর সামটাইমস, এই যে তোমাকে বললাম 10 বোর আর 12 বোর, এটা কি এইখানে খুব ভালো করে মনে রাখো, জাস্ট অ্যাকচুয়ালি দোজ হু আর প্রেজেন্ট। এই মেয়ে, এত বড় ক্যাম্পাস রয়েছে, গাছ, কত গাছপালা রয়েছে, তাই ক্লাসে বসেই গল্পটা করতে হবে? হ্যাঁ, এসছিস তো গুটি কয়েক, আর জীবনেও শুনবি না। সেই পুলিশের জাজেরাও কখনো শোনেনি, একটা ক্লাসের জায়গায় 3টে ক্লাস নিতে হয় মোটামুটি কভার করার জন্য। তো সেটাই বলেছি যে করবি না, শুনে নে, জীবনেও আর শুনবি না। 10 বোর 12 বোর, এইখানে একটা ব্যাপার আছে মজার। তো 10টা হলো কি করে? তো বলছি ইঞ্চ, মিলিমিটার, তাহলে 10 বোর বলেন তো মিলিমিটার, হোয়াট ইজ দিস? ইফ, ভালো করে শোন, ইকুয়াল সাইজেস lead ball prepared from 1 pound of pound ব্রিটিশ সিস্টেম, 1 pound of lead, তাহলে কি হলো? একটা 1 pound lead মাস থেকে 10টা ইকুয়াল সাইজেস বল বানালাম। If one of the ball fits snugly to the bore of the gun, that is 10 bore gun. আবার অন্যটাতে আমি 1 পাউন্ড থেকে 16টা বল, if prepared 16 balls or 12 balls, equal size, all this equal size. One of the balls fits snugly on the bore, মানে ঠিক ওই ডায়ামিটার, আর কিছু নয়, সেখানে ইঞ্চ নেই, মিলিমিটার নেই, সেন্টিমিটার নেই, যে সাইজ অফ দ্য বল, দ্যাট মিনস ডায়ামিটার। তাহলে কি হচ্ছে, 10টা যদি বল বানাই 1 পাউন্ড থেকে, 12 বল বানাতে পারি, 16 বল, আমি বলে দিলাম। তাহলে কি করে বোর্ডটা কি করে এক্সপ্রেস করি, ভালো করে মাথায় ঢোকা, এটা মনে হবে না। তাহলে as per the number of the balls, one of the balls, the diameters, যদি fit snugly, then it is called 10 bore, 12 bore or 16 bore. তাহলে এবারে যদি আমি বলি 15mm গান, এই ডেফিনেটলি ডায়ামিটার ইজ মোর দ্যান দ্য 10mm গান, এটা তো খুব বুঝলি। এবারে যদি বলি 10 বোর গানের ডায়ামিটার বেশি না 12 বোর গানের ডায়ামিটার বেশি? কি রে, বল বল, কমন কেন? ন্যাচারালি 10 বোর মানে 10টা বানিয়েছে, তার সাইজটা তো বড় হবে। তাহলে এখানে নাম্বার, লোয়ার দ্য নাম্বার, হায়ার ইজ দ্য diameter. এগুলো কমন কোয়েশ্চেন্স, জেনারেলি আই আস্ক ইন দ্য কমন ভাইভা কোয়েশ্চেন্স অর দ্য ক্লাস এক্সটেন্সিভ কোয়েশ্চেন্স লাইক দিস থিং। এই যে কমন সেন্স, একটু উইডস থাকলে বলবে। আবারও বলছি, all the ballistics is very much in dynamics and kinetics, energy things. So also the head injury, head injury. তাহলে এই জায়গাটা তোমায় খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে 10 বোর 12 বোর গান, ক্যালিবার, স্মুথ বোর গান, এইটা হয় একমাত্র স্মুথ বোরের ক্ষেত্রে। অর ভেরি বিগ যখন আর এতে হয় না, তখন কিন্তু ওই জায়গাটা কিন্তু কখন রাইফেলেও ইউজ হতে পারে। রাইফেলের ডায়ামিটার অলওয়েজ ইজ ভেরি ন্যারো, স্মুথ বোর কখনো এত ন্যারো হয় না। দেখবে ডায়ামিটার সবসময়, যত রাইফেলস দেখবে সবসময় দ্য ওয়াল ইজ থিক,
গ্রুপগুলো আছে, অ্যান্ড বোর ইজ স্মল বিকজ সিঙ্গেল বুলেট, দ্য প্রজেক্টাইল, সিঙ্গেল প্রজেক্টাইল পাসেস থ্রু দিস থিংস। এতক্ষণ বলছিলাম, তাহলে অ্যামুনিশনটা বলে নিই। তাহলে দুটো জিনিস কিছু তো লাগবে নাকি, ফায়ারটা করবে কি করে? একটাতে বুলেট আর একটাতে পেলেটস। মুদবোর কি হয়? পেলেটস, আর একটাতে বুলেটস। এটা খুব কমন প্র্যাকটিক্যালস, কিন্তু আমার কাছে নেই, স্যাম্পল নেই, তোমাদের আমি দেখাতে পারছি না। I have personal collections, all these things, bullet, cartridge, personal, but anyway, because of some shifting that is missed, I have got lot of collections because of the bullet and cartridge. এই যে একটা জায়গায় এই যে লংগিটিউডাল সেকশন তোমাদের সবাইকে আঁকতে হবে, হয়তো যদি পারি আমার বডি তুলে দেবো। তো এইটা হচ্ছে কি হচ্ছে, সাধারণত শর্ট গান কাটরিজ সবাই দেখে থাকলে কাটরিজ দেখা যায়, একটাই কথা, সিলিন্ড্রিক্যাল, মুখটা মোড়া, নিচটাতে কাপ থাকে, সিলিন্ড্রিক্যাল। তার ভেতরে কি কি থাকে? একটা জায়গায় থাকে, এই যে বললাম, দিস ইজ কল্ড কাপ, মানে যেখানে গিয়ে পিনটা হিট করে। আলটিমেটলি কাপ, দিস ইজ দ্য গান পাউডার। দেন দিস ওয়ার্ডস, এখানে যে কোনো জিনিস আগেকার দিনে কাগজ থাকতে পারে। তারপর দেন পেলেটস, এই পেলেটসটা দেখো, এই জায়গায় যে পেলেটসগুলো থাকে, আয়রন বলস যা খুশি ভরে দিতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ধরে সাইকেল দেখেছো, সাইকেলের বল দেখেছো, বিয়ারিংস, গাড়ির বল বিয়ারিংস, ওই যে ছোটো 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 বলস, এইগুলোই কিন্তু থাকে। অ্যান্ড দ্যাট নাম্বার মে বি মেনি, নাম্বার মে বি ফিউ, সাউন্ড দ্য 4 বলস। দ্য বলস 4 বলস মিনস, তার যে বললাম যে সবসময় তো সবার হাতে রাইফেল দেওয়া যায় না, রাইফেল লাইসেন্স পাওয়া যায় না, তো সহজ নয় গেম। শর্ট গানটা পেতে পারে, শর্ট গান, তখন দে ইউজ দিস থিংস, দ্য বাক শট, BUCK, বাক শট, দ্যাট কন্টেন্স অনলি ফিউ পেলেটস, and the bird shot that contains thousands of the pellets, the very grains like, মানে পাখি মারার জন্য একসঙ্গে অনেকখানি দূর দিয়ে যাচ্ছে, অনেকগুলো পাখি, পাখি যদি উড়েও যদি যায়, ঝড়ে বক মরার মতো 2-4টে মরবে, হ্যাঁ, এরকম ব্যাপারটা। তো এই জিনিসটা হয়। তো প্রোপেল্যান্ট, প্রাইমিং মিক্সচার, ওয়ার্ডস অ্যান্ড দ্য কভারিজ, এরকম ভাবেই আছে। এইভাবে এবারে ফায়ারিংটা হচ্ছে কিভাবে দেখ, এই যে এইখানে পিনটা মারলো, কাপ দেখবে, দেখতে পাবে তুমি জিনিসটা কাপ, এই যে এইখানে কাপ, তার মধ্যে এইখানে আছে জিনিসটা আছে কাপের মধ্যে প্রাইমিং মিক্সচার। এই যে এইখানে একটা দেখো মেটাল জায়গাটা কিন্তু এরকম নিচু হয়ে আছে, লাইক কাপ। আর এই জায়গাটা, এইটা একটু বুঝতে হবে, এই জায়গাটা গ্যাপ, এইখানেই থাকে গান পাউডার, গান পাউডার, দ্যাট ইজ দ্য কাপ মিক্সচার, ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি প্রাইমিং মিক্সচার। যখনই পিনটা করলো, পিনটা কি হবে, এই দুটো জায়গায় দেখো, একটা এরকম আছে আর ওপরে এরকম একটা জায়গা আছে, ধরো এরকম জায়গার অবস্থা আছে। তো এইখানে যেটা জায়গা, পিন যখন এখানে এসে হিট করলো, তোর এইটা করলো কি, এরকম জায়গায় বেঁকে চলে যায়, হিটস, অ্যান্ড the crushes the priming mixtures in between the two and firing starts. That ignites the priming mixtures. That ignites the priming mixtures. এরকম করে যখনই হিট করলো পিনটা, ওই কাপটা, that elevates, and there actually downside আছে elevation, and inside the priming mixture very sensitive, সেটা very, ওটা priming mixture থেকেই actually আমরা অ্যামুনিশনসটা বুঝতে পারি, that we send for this thing, what kind of priming mixture was there, সেখান থেকে কিন্তু ডিটেকশনস অফ দ্য বুলেটটা হয়। তারপর আলটিমেটলি যখন হলো, এইটা চলে গেল, এই যে ফায়ারিং জেনারেটস, অ্যান্ড দেয়ার ইজ ওয়ান হোলস, অ্যান্ড দ্যাট ইনসাইড দ্য চেম্বার্স, দেন মেইন গান পাউডার ইজ দেয়ার, গান পাউডার দ্যাট প্রডিউসেস দ্য গ্যাস। অ্যান্ড এগেন তোর বললাম, সেখানে কি আছে, এই যে এখানে ওই যে দেখাচ্ছে, দেখো এই যে এরকম জায়গাটা আছে, এরকম জায়গাটাতে করে, এটা হচ্ছে মোটামুটি ফায়ারিং অ্যাকশনস। ওটা গেল শর্ট গান, এটা হচ্ছে রাইফেলের, দেখে নাও, এটা তো নাকি রকেট লাইক। কিন্তু কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, ওখানে দেখো ওইখানে ছোট ছোট প্লেটস ছিল, এখানে কিন্তু দিস ইজ দ্য বুলেট, নট হোল, দিস ইজ দ্য কার্ট্রিজ। লাইভ কার্ট্রিজ মিনস আনফায়ার্ড কার্ট্রিজ, লাইভ কার্ট্রিজ মিনস আনফায়ার্ড কার্ট্রিজ, 1 রাউন্ড মিনস দিস ইজ দ্য রাউন্ড। এটা কিন্তু খাতায় লিখতে হবে, বলতে হবে, 1 রাউন্ড মিনস টোটাল সেভ। This cup, priming mixtures, this is here the whole gunpowder, এখানে ওয়ার্ডস নেই, কিছু নেই, and bullets, very metal constrictions এখানে আছে। এই জেনারেলি পিস্তল, রিভলভার্স, একটু শেপের একটু ডিফারেন্স হয়, আর রাইফেলস, মিলিটারি রাইফেল, পুলিশ রাইফেল, শেপের ডিফারেন্স হয়, ওয়ান লঙ্গার, ওয়ান শর্টার প্রাইমিং মিক্সচার,
এগুলোর একটু শেপের ডিফারেন্স। সো অলসো দ্য বুলেটের মতো ক্যাপড হতে পারে, আনক্যাপড হতে পারে, টোটালি জ্যাকেটেড হতে পারে, আনজ্যাকেটেড, অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট ইস্যু, দ্যাট ইজ দ্য নট দ্যাট স্পেশালিস্ট নলেজ। এখানে এইটা কিন্তু ভালো করে দেখে রাখ। তো এই কম্প্যারিজন যখন হবে, তা একটা হচ্ছে শটগান কাট্রিজ আর একটা হচ্ছে রাইফেল কাট্রিজ। কাট্রিজ মিনস হোল লাইভ রাউন্ড, ওয়ান রাউন্ড আনফায়ার্ড। আর ফায়ার্ড হয়ে গেলে তখন তো আবার থাকবে না এই জিনিসটা, কারণ ফায়ার্ড হয়ে গেলে এটাতে কিছুই বোঝা যাবে না, এইটাতে কিন্তু কিছুই বোঝা যাবে না, শুধুমাত্র দ্যাট সাইড দ্যাট এন্ড ওপেন্স অ্যান্ড বিকামস এমটি। কিন্তু এখানে কিন্তু বুলেটটা থাকবে না, এই বুলেট, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড, দেখ এইখানে কিন্তু এইখানে আছে, দেখ বুলেটটা টোটাল কিন্তু মেটাল, এটা কিন্তু পেপার, প্লাস্টিক আর পেপার, এটা কিন্তু টোটাল বডি ইজ মেটাল। রাইফেলটা কিন্তু কাট্রিজটা ফুল মেটাল, ফুল মেটাল। আর ওইটা বুলেটটা কিন্তু ওপরের দিকে জাস্ট একটা কনস্ট্রাকশন করে বুলেটটা পুরো একদম টাইট করে ওখানে কিন্তু আটকানো থাকে। সো ইট পুশেস আপস। এই জায়গা, এই ডিফারেন্সটা দেখবে, এটা চেষ্টা করেছি, যদি তোমরা হয় আপাতত ইউ স্ন্যাপস নিতে পারো, অন্য থিংস যদি দেখে নাও ভালো করে। এটা বোধহয় ফায়ারিংস। আর তোমাদের কত আজকে আর বলবো না, আরেকটা হয়তো ক্লাস শেষ করে দিতে পারবো। তো বুলেটস নেক্সট হচ্ছে যে টার্মিনাল ব্যালিস্টিক্স, যেটি দিন হবে। টার্মিনাল ব্যালিস্টিক্সটা উন্ড ব্যালিস্টিক্স,